Mitra, kini saatnya kita ikuti program dakwah Beriuk Bareng Ngaji. Kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram, dengan narasumber Ustadz M. Haris SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ملء الميزان ومنتهى العلم ومبلغ الرضا وزنة العرش لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه وعدد الشفع والوتر وعدد كلمات الله التامات كلها نسألك السلامة برحمتك يا أرحم الراحمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله
خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب. Tidak lupa kita berkirim Fatihah spesial kepada kedua orang tua kita masing-masing, keluarga kita, sahabat kita, istri, anak, cucu yang masih hidup. Semoga Allah berikan umur yang panjang, umur yang barokah, yang bermanfaat, yang selalu dapat dimanfaatkannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang sakit, semoga Allah segera berikan kesembuhan, kesehatan dan keafiatan agar mereka dapat beribadah sebagaimana sedia kala. Kemudian yang lagi susah, semoga Allah gantikan segala kesulitannya dengan solusi-solusi jalan keluar terbaik untuk keluar dari kesulitan dan kesusahannya. Kemudian yang telah wafat, semoga alam barzah mereka Allah jadikan raudhatun min riyadil jannah, taman-taman surga. Dan kelak pada hari kiamat, semoga Allah izinkan kita masuk surganya bighairi hisab bersama orang-orang kita cintai, tentunya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita memohon syafaat Al-Quran. Kita membaca bacaan kita pada surah An-Najm. Surah An-Najm yaitu surah ke-53 pada halaman 526 dari ayat 1 dan seterusnya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى سدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى
ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan kita untuk membaca kitab suci-Nya pada pagi hari ini. Allah perkenankan pula kita untuk bersolawat, bertasbih, mengharapkan ridhonya melalui aktivitas kita, ibadah kita, sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu suka melakukan kebaikan-kebaikan di sisa hidup yang Allah amanahkan kepada kita. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ayat-ayat yang kita baca pada pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya dengan kalimat sumpah, al-qasam, ya. Di sini Allah bersumpah demi bintang an-najm, ya. Wan najmi idza hawa, demi bintang apabila tenggelam, ketika tenggelam. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, tidaklah tersesat sahibukum, kawan kalian, maksudnya Muhammad itu, wa ma ghawa, dan tidak pula mereka itu salah, tidak pula salah. Jadi Muhammad itu telah dilindungi oleh Allah, tidak mungkin akan bersalah, tidak mungkin akan melakukan hal-hal yang fujur begitu, ya. Jadi Muhammad itu tidak sesat dan tidak pula salah. Jadi Allah itu menyatakan demikian. Oleh karena Nabi itu bebas dari kesesatan, bebas dari kesalahan, wa ma yantiqu 'anil hawa, Nabi itu tidak pernah berbicara berdasarkan hawa nafsunya, keinginan nafsunya. Ini karena Nabi sudah dilindungi oleh Allah, Nabi sudah dijaga oleh Allah dari segala bentuk kekurangan, kesalahan, bahkan kesesatan, ya. Maka apapun yang Nabi ucapkan itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. In huwa illa wahyu yuha, apapun yang Nabi ucapkan itu semuanya adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang Nabi ucapkan wajib kita percayai, wajib kita imani, ya. Ndik nara entan tekanggu ragu sekedik-kedik jok ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis yang paling pendek sampai hadis yang paling panjang itu semuanya wajib kita imani bahwa Nabi itu benar, ya.
mengucapkan hal demikian. Mengapa ada istilah hadis dhaif, bahkan hadis palsu? Itu yang meriwayatkan dia, yang meriwayatkannya. Jangan kadang-kadang setelah kita dengar suatu hadis dhaif kita tidak mau ngamalkan. Jadi tidak ada Nabi itu berdusta, Bapak Ibu. Yang dusta itu kadang-kadang yang meriwayatkannya. Ini terima hadis dhaif, wah engkah na semangat gawe suku gawean. Padahal hadis itu ya tidak ada kata-kata dusta. Padahal hadis itu mendorong kita berbuat baik. Jadi jangan ragu-ragu mengamalkannya. Kalau untuk fadilah amal, kita boleh mengamalkan hadis dhaif itu. Boleh. Ya. Jadi sekali lagi kita harus yakinkan diri kita bahwa Nabi itu tidak pernah berbohong. Apapun yang Nabi sabdakan itu benar adanya. Sekalipun hadis dhaif, ya, itu dialamatkan kepada yang perawinya, yang meriwayatkan dia. Ya, selama yang diucapkan itu adalah kalimah-kalimah yang baik, ajakan-ajakan yang baik, walaupun hadis dhaif, tidak masalah untuk diamalkan. Imam Nawawi menyebut demikian. Dia ya, membolehkan walaupun hadis dhaif. Ini sama seperti yang kita dijelaskan fadilah tarawih pertama, kedua, ketiga, itu kalau ditelusuri hadisnya itu lemah, dhaif. Tetapi apa iya kemudian kita tidak mengamalkan itu? Tetaplah kita mengamalkannya, ya. Selama untuk fadilah amal, untuk mendapatkan fadilah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah kita. Ya, jangan dikit-dikit kemudian dhaif, lemah, kemudian kita tidak semangat melakukan sesuatu. Ya, selama tentunya hadis tersebut tidak palsu, ya. Selama hadis tersebut masih ada yang mendukungnya dengan hadis-hadis yang lain, maka itu tidak masalah. Yang jelas Bapak Ibu, Nabi itu in huwa illa wahyu yuha. Apapun yang Nabi ucapkan itu adalah wahyu. Tidak pernah Nabi itu membuat kata-kata sendiri. Tidak pernah Nabi itu membuat kata-kata dusta. Tapi semua kata-kata Nabi itu benar adanya. Ini harus kita titik di situ. Tidak boleh kita lagi koma-koma. Tidak boleh kita. Tapi Nabi kan manusia biasa, bisa saja salah. Tidak boleh bilang begitu. Kalau Nabi Muhammad, tidak boleh kita alamatkan kalimah-kalimah seperti tadi itu. Muhammadun basyarun wa laisa kal basyari. Muhammad itu memang manusia biasa, tapi bukan manusia biasa seperti kita. Nabi itu istimewa. Nabi itu memang manusia seperti kita, tapi bukan manusia pada umumnya. Kalau diumpamakan Nabi dan kita ini batu, maka Nabi itu adalah batu mutiara yang kecil harganya mahal. Ya kita ini batu bangunan yang satu truk harganya hanya 300-700 gitu ya. Jadi tidak bisa kita samakan kita dengan Nabi. Nabi itu adalah pilihan Allah, kekasih Allah. Dialah yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Maka kita yakin bahwa Nabi itu tidak pernah bohong. Nabi itu siddiq, Nabi itu amanah, Nabi itu tabligh, Nabi itu fatonah. Nah, ini yang harus kita camkan dan ingat dalam hati kita. Maka ketika kita mendengarkan sebuah hadis, hadirkan Nabi. Nabi itu benar adanya, benar apapun yang disabdakan. Kalaupun ada hadis berstatus dhaif, itu perawinya, orang yang menceritakan hadis itu. Tapi jangan kemudian ikut berimbas kita akan menyalahkan Nabi. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Nggih Bapak Ibu rahimani rahimakumullah. Nah, itulah salah satu daripada tujuan kita berpuasa itu, agar kita bisa mengendalikan hati kita daripada anggapan-anggapan buruk terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang dialamatkan kepada Nabi itu, kita harus objektif mengatakan bahwa Nabi itu
adalah manusia sempurna yang apapun perbuatannya itu menjadi hukum. Nabi beristri lebih dari 4. Jangan pernah kita kemudian punya prasangka, wah Nabi itu hiper dan lain sebagainya. Nggak boleh. Seperti orang-orang yang benci Nabi itu mengatakan, wah Nabi ini hiper. Tidak boleh begitu. Apapun dilakukan Nabi itu tidak boleh kemudian menjadikan kita kurang tertarik kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini Bapak Ibu, salah satu hasil daripada ibadah puasa ini adalah mampu mengendalikan hati kita untuk memprasangkakan sesuatu kepada orang lain, lebih-lebih kepada Nabi. Nah itu yang disebut dengan aidin, faizin, makbulin. Karena yang kita akan tuju puasa ini 3 hal. Minal aidin, wal faizin, wal makbulin. Kita ingin kembali suci dengan puasa ini. Suci hati, suci ucapan, suci perbuatan. Suci qalbi, suci qauli, suci fi'li. Nah, ya 7 niki. Supaya puasa ini tidak hanya lapar dan haus, maka kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana puasa ini kita isi dia dengan amaliyah, amal-amal soleh, ya. Baca Quran, majelis ilmu seperti ini. Inilah cara kita untuk meraih yang 3 tadi, minal aidin wal faizin wal makbulin. Tapi kalau orang keluar dari puasa masih dia suka nyakitin orang, keluar puasa jadi alumni Ramadan dia masih suka bermalas-malasan, maka ini dia gagal. Maka ini tidak termasuk aidin, faizin, makbulin. Apa itu aidin? Kembali suci. Apa itu faizin? Menang, sukses, berjaya, itu namanya faizin. Wal makbulin, diterima oleh Allah. Diterima oleh Allah kehadiran kita ini. Diterima oleh Allah seluruh gerak hidup kita ini, ya. Kemudian makbulin, ya, kan itu yang kita ucapkan begitu kita lebaran itu, minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir batin. Nah, kita harus pahami apa arti kalimat yang 3 tadi itu. Kita ini sudah meraih enggak aidin itu? Sudahkah kita sampai dengan hari ke-20 Ramadan ini, sudahkah kita merasakan aidin, faizin, makbulin itu? Nah, sampai dengan hari ke-30 nanti, ya kalau genap umurnya Ramadan 30 ya, atau sampai hari ke-29 kalau umurnya 29, kita tetap mengikuti pemerintah Bapak Ibu selalu akan mengadakan ru'yatul hilal, akan teropong hilal nanti untuk menentukan 1 Syawal, ya, sebagaimana menentukan 1 Ramadan. Karena jelas dalilnya itu faman syahida minkumus syahra falyasum, siapa yang menyaksikan bulan, melihat bulan, maka berpuasalah. Dan Nabi mengatakan sumu li ru'yatihi wafturu li ru'yatihi, puasalah karena melihat hilal, berbukalah karena melihat hilal, berlebaranlah karena melihat hilal. Nah ini yang ingin kita sampaikan Bapak Ibu, kaitannya dengan bahwa Nabi tidak pernah mengucapkan sepenggal kalimah pun yang dusta, karena Nabi tidak pernah bicara berdasarkan hawa nafsunya, tetapi semua yang diucapkan Nabi itu dari bangun tidur sampai tidur kembalinya Rasulullah itu semuanya dilakukan atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Nah niki. Clear niki Bapak Ibu. Jangan sampai kita di hati kita ini beranggapan yang bukan-bukan tentang diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allamahu syadidul quwa, ya. Nabi itu allamahu, ya. Allah mengajarkan Nabi itu syadidul quwa, ya, melalui Jibril yang sangat kuat. Jadi Nabi diajarkan oleh Jibril wahyu ini,
dibacakan oleh Jibril wahyu ini ya, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Al-Qur'an yang sampai kepada kita ini kalau kita baca tafsir Bapak Ibu, seluruhnya diturunkan oleh Allah ke Baitul Izzah, langit pertama ini, langit bumi lah, sama dunia, di tempat namanya Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah itu turun ke bumi, turun ke Rasulullah. Itu secara bertahap-tahap, berangsur-angsur. Selama berapa? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi Quran ini dari sama dunia, langit dunia ini, langit yang paling dekat dengan posisi bumi ini, dari situ dia turun ke bumi. Nah, pertama kali dia turun itu adalah malam 17 Ramadan. Yang pun terperingati malam 17 itu sebagai nuzulul Quran. Nuzul artinya turun. Qurannya Quran, nuzulul Quran, turunnya Quran itu pertama kali turunnya ke bumi ini adalah malam 17 Ramadan. Maka di sini para ulama berselisih pendapat malam Lailatul Qadar itu kapan gitu ya. Ada yang mengatakan ya turunnya Quran itulah namanya Lailatul Qadar. Karena jelas Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Jadi 17 Ramadan itu turunnya Al-Qur'an. Ya, kalau kita berdasarkan paham ini berarti nuzul Quran itu adalah Lailatul Qadar itu adalah malam nuzulul Quran itu. Dan pertama kali Quran turun ke bumi ini pada malam 17 Ramadan. Nah, tapi ada hadis Nabi mengatakan carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir ya Ramadan. Terutama malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Oke. Nanti malam itu ya tanggal 21 temulai bareh kalam nih pira-pira datang. Pira datang nih. Nah, jadi caranya Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk ketiduran nanti saat sholat itu, begitu selesai pelungguh tarawih istirahat sudah tidur. Nanti bangun jam 2 itu, kemudian kita langsung ke sini tahajud gitu ya. Itulah cara yang memungkinkan untuk kita bertemu dengan Lailatul Qadar dalam keadaan ibadah. Dalam keadaan ibadah ya, kita kembali ke masjid itu kan, iktikaf dan sholat. Siapa tahu Lailatul Qadar turun saat kita tahajud itu kan, atau saat kita berada di masjid saat kita iktikaf. Ya, jadi Nabi kalau sudah 10 hari terakhir itu sudah pindah tempat aktivitasnya, sudah pindah ke masjid Bapak Ibu ya, untuk mencari Lailatul Qadar. Mencari Lailatul Qadar itu bukan dengan pergi ke gunung melihat fenomena alam, pohon rebah, air kental, bukan. Cara mencari Lailatul Qadar itu dengan cara ibadah sekurang-kurangnya, dengan cara iktikaf. Walaupun kita tidak sholat tapi kita duduk di sini niat iktikaf, itu kita sedang ibadah iktikaf. Atau dengan menjaga wudhu, jadi saat Lailatul Qadar turun kita sedang suci, sedang tidak batal gitu ya. Makanya kalau mau tidak batal wudhunya, kalau kita ngantuk tidur dengan cara duduk begini, tidak batal itu, walaupun kita ngorok gitu ya, tapi tidur kita tidak pindah, pantat kita tidak pindah. Nah, jadi ketika kita tidur Lailatul Qadar dan kita sedang berwudhu, maka wudhu kita itu khairun min alfi syahrin. Masya Allah. Ini yang kita cari Bapak Ibu. Saat kita melakukan ibadah sekecil apapun bertepatan dengan malam Qadar, maka dia nilainya khairun min alfi syahrin. Jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah ya,
Dzu mirratin pastawa, yang punya keteguhan, ya, pastawa, ya. Maka Jibril itu menampakkan dirinya dalam rupa yang asli. Jadi ketika ketemu Nabi membawakan wahyu ini, Jibril memperlihatkan dirinya dalam bentuk aslinya. Makanya Nabi itu menggigil saat bertemu pertama kali dengan Jibril dalam bentuk aslinya. Umbe kebelik Jibril niki ya. Satu sayapnya saja itu ya seluas bumi ini. Kemudian tidak tahu bagaimana rupa aslinya, makanya Nabi itu menggigil. Pulang-pulang dari gua itu, kemudian dia suruh istrinya Khadijah untuk menyelimuti dia. Selimuti saya, karena saya mendapatkan sesuatu yang di luar kebiasaan gitu ya. Maka Khadijah senang sekali bahwa itu adalah Jibril gitu ya. Bahwa suaminya bukan manusia biasa, bahwa suaminya inilah Nabi Allah, suaminya inilah pilihan Allah. Ya, makanya Khadijah itu senang sekali ya punya suami seorang Rasul Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka diselimuti, didukung oleh Khadijah. Makanya Khadijah Bapak Ibu, nah ibu-ibu ini terutama ya, kalau mendukung suami itu jangan setengah-setengah. Jadi Khadijah itu apa katanya Khadijah Bapak Ibu? Ya Rasulullah, kalaupun harta saya habis untuk mendukung dakwahmu dan besok tidak ada jalan untuk engkau menuju sebuah lokasi dakwahmu, boleh kau bongkar kuburan saya, kau rangkai tulang belulang saya untuk engkau jadikan jembatan menuju tempat dakwahmu. Begitu all out Khadijah itu mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai dikatakan begitu, ya Allah, seandainya suatu ketika nanti engkau tidak punya jalan untuk menuju sebuah pulau untuk menuju dakwahmu, bongkar kuburanku, jadikan tulang belulangku untuk jadi jembatanmu menuju tempat itu. Ya Masya Allah, Khadijah itu all out mendukung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hartanya apapun itu sanggup dia belanjakan di jalan Allah demi mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada orang mengajak pelungguh untuk berdakwah itu jangan sekedar setengah-setengah, tapi ikutlah dakwah itu dengan all out gitu ya, semampu kita, sesuai kemampuan kita. Jadi pada waktu itu Jibril menampakkan diri dalam bentuk aslinya, sehingga Nabi itu menggigil ya. Kemudian dia pulang ke rumah Khadijah itu ya, kemudian diselimuti oleh Khadijah ya, didukung, diberikan semangat itu ya, bukan diberikan kata-kata yang bukan-bukan, tapi disemangati, selamat itulah ya. Bukan langsung lain-lain doang gawe itu lalu tak apa lalu bukan begitu ya, tapi didukung oleh Khadijah bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah wahyu yang diterimanya itu untuk mencerdaskan manusia seluruh alam ini ya. Bahwa Nabi itu diutus bukan untuk manusia saja, tapi wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, seluruh alam itu ya manusia, bumi, seluruh isinya, langit, malaikat, semuanya ini adalah harus tunduk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Rasul yang paling mulia. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan berada di ufuk langit yang tinggi. Summa dana fatadalla, kemudian Jibril itu mendekati Muhammad ya, lalu bertambah dekat. Jadi sayang rapat, mungkin ada kembelas gitu ya. Dari ufukil a'la kemudian turun sembahyang, sayang dekat, sayang rapat mendatangi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena malaikat itu bisa merubah wujudnya, kadang-kadang seperti laki-laki biasa tampan gitu, seperti ketika
Nabi diajarkan tentang iman, Islam, ihsan itu, ya, datang dilihat oleh para sahabat itu, melihat sosok laki-laki yang berpakaian putih, serba putih gitu ya. Kemudian mendekati Nabi, duduk sama Nabi sangat dekat sampai pahanya berpapasan dengan paha Rasulullah SAW, mengajarkan tentang iman, Islam dan ihsan itu. Ya. Di situ, ya. Jadi malaikat itu datang kadang-kadang dalam bentuk manusia biasa. Tapi ketika Rasul menerima wahyu ini, Jibril datang dalam bentuk aslinya, Sama ketika Jibril datang kepada Nabi Lut itu kan, sebelum buminya diangkat kemudian dibalikkan ke bawah itu, setelah orang-orang beriman bersama Lut itu sudah keluar dari kampung itu, lalu Allah perintahkan untuk mengangkat bumi itu ya. Kenapa? Apa dosanya kaum itu? Dosanya adalah homo dan lesbi. Nauzubillah min zalik, ya. Jadi kalau orang melakukan sesuatu tidak sesuai dengan aturan-aturan Allah, maka Allah murka. Sampai Jibril datang pada waktu itu sempat dirayunya oleh orang-orang di zaman itu. Sampai Nabi Lut itu malu ya, dan di hadapan malaikat Jibril, kasih saya yang ganteng itu kan, kelihatan ganteng. Malaikat datang kepada Nabi Lut itu, sana ini malaikat ini. Masya Allah ya. Apa kata malaikat? Biarkan aku datang ke sini untuk memberikan kamu kabar bahwa saya akan membalik bumi ini ya. Sebelum subuh kamu harus sudah keluar dengan yang beriman. Maka begitu mau subuh itu, apa kata malaikat? Alaisa subhu biqarib. Bukankah subuh sudah dekat wahai Lut, silahkan keluar. Begitu Lut keluar dengan orang-orang yang percaya kepadanya itu, langsung diangkat buminya itu. Termasuk istrinya ikut kena dengan musibah besar itu. Kenapa? Karena istrinya itu juga tidak beriman pada suaminya. Makanya kita bersyukur kepada Allah, bukan istri Nabi, bukan paman Nabi, bukan anak cucu Nabi, tapi kita dijadikan orang beriman. Coba lihat Kanaan itu anak siapa? Anak Nabi Nuh, tidak juga beriman kepada bapaknya ya. Nah, makanya iman ini adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah panggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman ya. Orang-orang telah dikasih iman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau orang tidak dikasih iman itu, mau diceramahkan berapa kali pun tidak akan mau. Walaupun dia dekat dengan Nabi, atau dulunya dekat dengan Nabi, lama-lama menjauh dari Nabi. Seperti siapa? Korun dulu kan dekat dengan Nabi Musa itu, dekat. Dan Korun dulu pacu ibadah Korun itu. Suatu ketika, ya Musa, doakan kita sama Allah biar kita kaya katanya, supaya kita bisa berbagi. Begitu dijadikan kaya, pelitnya bukan main si Korun ini. Akhirnya Allah murka, Allah perintahkan bumi menelan Korun dan hartanya. Korun. Ini Bapak Ibu ya, jadi kita selalu percaya bahwa Nabi itu adalah manusia istimewa yang kita teladani jalan hidupnya. Sehingga Allah katakan di surah Al-Ahzab itu, apa katanya? Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi itu uswah, contoh yang sempurna, contoh yang baik. Bagaimana Nabi tidur, bagaimana Nabi berjalan, bagaimana Nabi bergaul, semuanya ini adalah teladan yang sempurna ya. Siapa yang bisa menjadikan Nabi itu teladan? Liman kana yarjullah, orang yang selalu berharap
ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Dia ingin ucapannya diridhoi, ya, perilakunya diridhoi, pergaulannya diridhoi, semua yang dilakukannya ini ingin ridho Allah. Itulah orang yang bisa menjadikan Muhammad sebagai contoh dalam hidupnya. Wal yaumal akhir, dan orang-orang yang berharap hari akhirat yang baik, akhirati hasanah. Wa dzakarallaha katsira, dan orang yang bisa mencontoh Nabi itu orang yang zikirnya banyak. Zakarallaha katsira, ingat pada Allah itu banyak-banyak. Nah, itu ya. Makanya duduk kita zikir, berdiri kita zikir, tidur kita zikir, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Mereka inilah disebut dengan ulul albab, orang-orang yang berakal sehat, ya. Fa auha ila 'abdihi ma auha, ya, kemudian diberikanlah wahyu, ya. Lalu Jibril itu menyampaikan wahyu, pesan dari Allah Subhanahu wa taala ila 'abdihi, kepada hambanya, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma auha, ya, apa yang telah Allah wahyukan kepada Jibril. Jadi Allah ke Jibril, Jibril ke Nabi. Nah, gitu ya. Allah memberikannya ke Jibril, Jibril menyampaikannya kepada Muhammad, ya. Karena Jibril itu malaikat, tidak punya nafsu, jadi tidak ada ayat yang dikorupsi oleh Jibril itu, karena dia tidak punya nafsu. Jadi apa yang disampaikan Allah itu disampaikan oleh Jibril, tidak dikurang-kurangi. Di merak itu manusia leman atas tuh 1.000.000 sampai bawah 1. Tapi kalau Jibril enggak, apa yang disampaikan Allah kepadanya sampai pada Nabi semuanya, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi ya kenana fa auha ila 'abdihi ma auha, maka Jibril mewahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang Allah wahyukan, tidak dikurang-kurangi, tidak dikorupsi-korupsi, atau tidak ditambah-tambah, ya. Tidak ditambah-tambah. Jadi apa yang Allah pesankan itu sampai, tidak dikurang-kurangi, ya. Nah, ini pelajaran bagi kita Bapak Ibu. Apapun yang kita diamanahkan, sampaikan sesuai dengan pesan orang yang menyampaikannya. Jangan sampai kita kurang-kurangi atau tambah-tambah, tidak boleh, ya. Nah, jadi kita ini diajarkan bagaimana memegang amanah itu harus jujur, ya. Fa auha ila 'abdihi ma auha, maka Jibril menyampaikan wahyu itu kepada Muhammad terhadap apa yang memang diwahyukan Allah, ya. Ma kadzabal fuadu ma ra'a, dan tidaklah mendustakan, ya, atau mengingkari al fuadu, hati Muhammad, ma ra'a, apa yang, ya, bentuk Jibril yang dia lihat itu, ya. Jadi apa yang Nabi Muhammad lihat tentang bentuk Jibril itu, ma kadzabal fuad, tidak mendustakan suara hatinya. Jadi memang Masya Allah, ya, kurang-kurang memang, tapi sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala. Model itu ngelihat seperti itu mati itu. Tapi ini sudah Allah sudah menciptakan Rasulullah itu is the best itu, ya. Makanya dia sanggup menghadapi Jibril dengan bentuk aslinya itu. Apa tumarunahu ala ma yara, maka apakah kalian akan membantahnya ala ma yara, atas apa yang dilihat Nabi. Apakah kalian tidak percaya dengan cerita Nabi, gitulah. Ya, makanya tadi kita di awal itu kita sudah diingatkan oleh Allah bahwa semua yang diucapkan Nabi itu benar, wahyu. Nah, sekarang Nabi bercerita bahwa dia melihat Jibril begini. Engkau percaya apa tidak? Ya percaya kalau kita, kan. Tapi kalau orang kafir itu mengatakan, wah Muhammad ini lain-lain doang, gila, macam lah disebut Nabi, karena mereka tidak beriman. Apa tumarunahu ala mayara, apakah kalian membantahnya atas apa yang dilihat Nabi itu? Apakah kalian percaya apa tidak, gitu ya.
Kalau jawab pertanyaan ini ya bagi orang beriman ya percaya, tapi bagi orang-orang kafir tidak percaya gitu. Walau qad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia telah melihat Jibril itu dalam bentuk asli ya, nazlatan ukhra ya, satu kali pada waktu yang lain. Jadi berkali-kali sering Nabi melihat Jibril itu dalam bentuk yang aslinya. Inda sidratil muntaha, yaitu pada sidratil muntaha, tempat ataupun di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi untuk pergi Isra Mi'raj ya, untuk menerima perintah sholat ya. Jadi juga itu dalam bentuk aslinya Jibril itu ditemani oleh menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan kali selawat nih, wa ilal muntaha rufi'ta kariman, sampai ke Sidratul Muntaha engkau diangkat wahai Muhammad sallallahu, bertemu Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah sholat. Kan kalau otak-otak tidak percaya itu ya mana mungkin Nabi bisa naik tidak punya sayap gitu ya. Ini tantangannya orang beriman loh, tantangan kita. Satu sisi secara akal kita tidak mungkin lah Nabi bisa terbang di era keletek dan sayap. Tapi satu sisi kan di situ Allah yang punya mau. Berarti kalau kita tidak percaya Muhammad bisa ke langit itu, bisa ke aras itu, berarti kita tidak percaya kekuasaan Allah yang bisa melakukan itu semua kan. Makanya ujian orang beriman itu di situ Pak Ibu. Ketika dia disanggah oleh orang-orang yang ya orang-orang kafir, kemudian dia manggut-manggut, oh iya ini membentang terbang Nabi kan di nerak keletek. Jadi ketika itu Nabi melihat Jibril dan bentuk aslinya juga. Nah sampai disitulah ya kemudian Allah perintahkan sholat 50 waktu pada waktu itu. Tapi begitu turun ketemu dengan Nabi Musa, terketuang si Nabi Musa, ya Muhammad pilih sembahyang tewajibang sida, oh seket yang tolong Muhammad dah tulak, jak Allah tolong kurangi, dia mampu umat dah gitu. Tulak Nabi Pak Ibu kurangi 5, tulak malik pira Muhammad petang dah 5, tulak malik pira kalian tulak Nabi siwa kali seket terkurangi 5 sisa 5 sisa 5 Nabi suruh masih Nabi Musa tulak malik Muhammad umatku dong pelik-pelik ni durka dong dia mampu tulak, aduh semai-mai wah cukup wah 5 ni cukup kata Nabi ya, semai-mai wah. Tapi hebatnya Pak Ibu, walaupun 5 waktu nilainya 50. Nah ini hebatnya kita ini luar biasa, gawe te 5 tapi yang terseket. Nah ini di luar Ramadan. Kalau di dalam Ramadan Masya Allah sunnah tak anggap wajib, sak wajib terlipat gandang malik sampai 70 kali lipat. Nah jemaah lek kalam dulu kadar niki khairun min alfi syahr. Andin tengaji lek kalam dulu kadar niki alif lam mim, pada marak membaca alif lam mim selama 1000 bulan atau 83 tahun ya. Nah asal usul Lailatul Qadar niki Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi Musa itu ada seorang abid diberikan umur 500 tahun full ibadah tanpa maksiat, ndak arak dosa, ndak narak maksiat, ibadah melulu. Alangkah herannya ya Allah, begitu hebatnya orang ini bisa ibadah 500 tahun tanpa maksiat, tanpa dosa. Umatku tebang umur hanya 60 tahun, 63 tahun, ngumpin dan bau palik kehebatan umat-umat dahulu ya Allah. Apa kata Allah? Tenang Muhammad, aku berikan kepadamu satu malam yang nilainya lebih daripada
63 tahun, lebih daripada 83 tahun. Ngumbin tandek cemoh umat Muhammad Bapak Ibu. Sekedi ibadahnya lagu melejit sampai baluk puluh telu tahun. Ya, makanya tergadang-gadang terjaga Lailatul Qadar nih semampu sebisa kita nggih temulai bareng. Nah niki Bapak Ibu. Mudah-mudahan sehat nggih. Sehat Bapak Ibu. Karena belum tentu kita akan ketemu dengan Ramadan berikutnya ya. Berdoa mudah-mudahan terbeluang umur nggih, ampun berdait malik ngecar Ramadan niki nggih. Nah, jadi itu asal usul mengapa diberikan Lailatul Qadar Rasulullah Bapak Ibu. Karena Rasulullah pernah agak sedikit komplain kepada ya Allah, umat-umat salai belo tebiang umur mu ita sekedi tebiang tumur ngumpen atau bopalik umat salai. Maka Allah katakan, tenang Muhammad, aku berikan kepadamu Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin ya. Nah, ada juga asbabun nuzul yang lain, asbabul urutnya ya. Sahabat Nabi bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un al-Ghazi ini Sam'un yang menjadi suka berperang, artinya Sam'un al-Ghazi. 83 tahun umurnya digunakan untuk jihad fisabilillah, alangkah mulianya ya. Dan dia diberikan senjata berupa rambut panjang. Sam'un al-Ghazi ini sekali nompeh buluna ratusan puluhan musuhnya mati. Nah, itu jadi Allah berikan dia senjata berupa rambut gimbal, rambut panjang itu ya. Dari situlah kekuatannya dia, ompeh sekali mati musuh itu. Nah, dan dia berjihad itu 83 tahun. Tapi Allah katakan bisa kamu dapatkan pahala 83 tahun itu hanya dengan menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah Bapak Ibu, sila saya tidak demen nih. Angkat mulai makin nih jaga wudhu, baca Quran, dan biasalah kita bergaul sama masyarakat, tapi jaga wudhu, kemudian jaga bicara, jaga omongan ya. Itulah cara kita menyambut Lailatul Qadar itu. Jaga omongan, jaga hati, jaga perbuatan dari hal yang bukan-bukan gitu ya. Nah, niki. Karena kita mungkin tidak mampu seperti orang ya, on time 24 jam selama 10 hari i'tikaf full. Ya paling tidak tadi kita pulang tapi nanti kita datang lagi gitu, niat i'tikaf, pulang datang lagi gitu ya. Enggak masalah. Amun dengan gumana i'tikaf niki 10 jelun dan sugul-sugul. Ndot hal itu. Nah, ini di Islami kan sudah ada di lantai 2 itu dia ya, daftar-daftar itu kelompok-kelompok ini. Nah, kita ya semi i'tikaf lah. Kita mungkin datang nanti tarawih, datang kemudian pulang istirahat, nanti sekitar jam 12 atau jam 1 kita kembali lagi ke sini, kemudian kita berdiri sholat ya. Nah, insya Allah Pak Ibu kita mulai saling ngursang ya, telepon tuh bare. Saya dulu datang ya jam 2 nih, sampai jam 3 sejam tenganjang ya, sejam. Ndek teu penganjang-anjang diri sembahyang maksudnya. Jadi serakaat niki sehalaman tuh baca, serakaat 2 rakaat berarti 2 halaman. Tapi menggunakan Quran tahajud. Nah, nanti kita bawakan Quran tahajud. Ya, karena Quran tahajud itu khusus didesain begitu dapat 8 rakaat dapat 1 juz gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa memulai hal yang sangat mulia ini, karena Allah sendiri mengatakan wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam itu fatahajjad bihi, bertahajudlah kalian, nafilatan lak, sebagai ibadah nafilah bagimu, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu ke tempat yang maqaman mahmuda. Jadi balasan orang tahajud itu maqaman mahmuda. Sedangkan maqaman mahmuda ini hanya diberikan pada Nabi Muhammad Bapak Ibu.
tapi diberikan pula kepada orang yang rajin tahajud. Nggih. Mitra Mike Meres Radio, baru saja kita dengarkan program dakwah Beriuk Bareng Ngaji bersama Ustadz M. Haris SPDI. Acara ini merupakan kerjasama Mike Meres Radio dengan Yayasan Darut Tahfiz An-Nur Karangkelok, Kota Mataram. Mudah-mudahan kajian tadi menjadi pedoman kita dalam kehidupan sehari-hari dan bekal di akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai jumpa.